नमस्कार दर्शक बंधु प्रकाश टीवी 24 आपन को स्वागत करुच्ची। आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को लेकिन दर्शक बंधु प्रत्येक दिन सरकार अनेक किसी योजना भित्तिक खबर एवं क्रीड़ा स्वास्थ्य राजनीति भित्तिक खबर। दर्शक बंधु एबे चलूँ जीवा खबर उपरे नजर पकाए। सकाळू सकाळू पूर्वतन विधायक मोहम्मद मोकिम को लगी शक्त झटका। महंगा पड़ी दलीय नेतृत्व को चैलेंज करी सोनिया को चिठी लिखिबा। दल विरोधी कार्य मोकिम को कांग्रेस बहिष्कृत करा जायछि। कांग्रेसर प्राथमिक सदस्य पदरु मध्य विदा होइछंती मोकिम, किंतु एजावत चुप अछंती मोहम्मद मोकिम एवं झियो तथा विधायिका सोफिया फिरदौस। दल में संस्कार आनिबा पाई मोकिम सोनिया गांधी को चिठी लिखिबा परे एबे हड़गणारे पड़िछंती पूर्वतन विधायक। तांकू दलरू विदा करा जिबा परे सोफिया भी एबे द्वंद्वरे बापांक विवाद प्रतिशोध नेबे ना दल में रही काम करिवे एहा उपरे एबे समस्तंक नजर। राजनीति रे प्रथम थर पाद थापितिबा परे कटक बारबाटी जीति प्रथम थर विधायक होइछंती मोहम्मद मोकिम झियो सोफिया फिरदौस। दल एवं बापांक मध्यरे चलिथिबा विवाद भितरे एबे छंदी होई पड़िछंती सोफिया। तांको बापा कांग्रेसर नेतृत्व को चैलेंज करिबा परठारु सोफिया पूरा नीरव रहिछंती। दल सह रहिबे ना बापांक सह एहा तांकू एबे द्वंद्वरे पकेई देइछंती। जेतबले दल तथा मध्य एनडीए प्रार्थी तथा वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भोट देई मोकिम सेतबले मध्य तांको उपरे दल विरोध कार्य अभियोग आसीथिला। एपरिकी तांको दलरू निलंबित मध्य करा जाइथिला, किंतु 2024 विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी तांको उपरे निलंबन उठाई दिया जाइथिला। गत किछि दिन तले जेतबले राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधन करुथिले सेतबले मध्य उक्त कथा उठिथिला। आउ एहार उत्तर रे सोफिया तांको बापा ठीक करिथिले बोली कहिथिले। तेबे सोनिया गांधी को लिखिथिबा चिठी रे मोकिम लिखिछंती, मो झियो बारबाटी विजय केवल संख्या दृष्टि नुहे, एहार अनेक गुरुत्व रही। अनेक बड़ बड़ नेता बड़ बड़ कैंपिंग करबा परे मध्य मो झियो सहजरे सेठारे प्रथम प्रयास रे विजय लाभ करथिले। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा तो इटाली अमेरिका एवं फ्रांस समेत विश्वर अनेक देश ऑस्ट्रेलिया स्वीडेन बंडी बीच उपरे होइतिबा आतंकवादी आक्रमण को दृढ़ निंदा करिथिबा बेले एबे एथिरे पाकिस्तान हाथ थिबा नै संदेह करा जाउछि। स्वीडेन जड़े वरिष्ठ आईन अधिकारी कहिछंती जे बंडी बीच गुलिकांडर जड़े अभियुक्त को स्वीडेन बोनिरिक निवासी नाभिद आक्रम भाव में चिन्हट करा जाइछि, जी मूलतः पाकिस्तान लाहौर रु आसीछंती। शूटर नाभिद आक्रम को एक फोटो सोशल मीडिया रे चर्चा विषय पलटिछि, जोंथिरे एक लाइसेंस फोटो मध्य रहिछि एवं से पाकिस्तान क्रिकेट दल जर्सी पिंधिथिबा देखा जाउछि। प्रकृतर शूटर नाभिद आक्रम पूर्वर इस्लामाबाद एक विश्वविद्यालय पाठ पढ़ी एवं ऑस्ट्रेलिया सिडनी थिबा अल मुराद इंस्टीट्यूट रे मध्य पाठ पढ़ी। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। धान उठा प्रसंग रे खाद्य जोगाण मंत्री प्रतिक्रिया। मंत्री कहिछंती जे धान संग्रह प्रक्रिया सुरुखुर रे चली। एबे जाए 6टी जिलार रिपोर्ट आसीची। एजावत 1,02,439 मेट्रिक टन धान किणा सरीची। टोकन समस्या दूर करने को सरकार चेष्टा करुछंती। समस्तंक धान किणा जीव केही असुविधा रे पड़िबे नाही। सरकार चाषी ठारू निर्धारित धान उठाइबे। टोकन पाई नथिबा चाषी को टोकन देबा को निर्देश। टोकन बाद धान बिलरे खोला बजार बिकी दियंतु चाषी को कहिछंती। टोकन बाद धान बलिले खोला बजार रे बिकी दियंतु चाषी। से आहुरी मध्य कहिछंती जे राज्य रे धान संग्रह प्रक्रिया सुरुखुर रे चली। बरगढ़ सर्वाधिक 53,838 मेट्रिक टन धान संग्रह होईची। सेही भली बलांगीर रे 96,000, कलाहांडी 7,387, नुआपड़ा 3,847 मेट्रिक टन धान, संबलपुर 60,256 मेट्रिक टन एवं सुवर्णपुर रे 15 मेट्रिक टन धान संग्रह होईची। परवर्ती खबर तीर्थयात्रा बाहरिले 775 जन वरिष्ठ नागरिक। सबुज पताका देखाइले उपमुख्यमंत्री। राज्य पर्यटन विभाग अनुकूल वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना अंतर्गत तीर्थयात्रा भ्रमण में जाइछंती 775 जन वरिष्ठ नागरिक। दक्षिण पश्चिमांचल अंतर्गत कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहांडी और नुआपड़ा आदि 6टी जिलार 775 जन तीर्थयात्री और 25 जन एस्कॉर्ट आज रायगढ़ रेल स्टेशन स्वतंत्र ट्रेन जोगे रामेश्वर और
ମୁଦୁରାଇ ଅଭିମୁଖେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2021 ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପରେ 2024ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତା ଫେରି ପାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସଦୃଶ। ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେସିଙ୍ଗା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଭାଗୃହ ବିଡିଓ ଜନ୍ମେଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଓ ସମାଧାନ ଶିବିର ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନାଗରାଜ ଦେବରାଜ କୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ମୁଜିବୁନ ନିଶା, ସିଡିପିଓ ସୁଷମା ମିଶ୍ର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ହାତୀଖୋଜ ଗ୍ରାମର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମହିମା ଆଶ୍ରମରେ ବକେୟା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଦି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅପରିମାର୍ଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଇଛି। ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଧାରଣା ହୋଇଛି। ଧାରଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କାଫ, ଜସ୍ମିତା ସେଠୀ, ସରପଞ୍ଚ ଜୟଦେବ ରାଉତ, ବିନୋଦ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସରକାର ପ୍ରଗତିର ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ବାବୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗର ପ୍ରଶାସନ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୋଜି ସେଠୀ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶରେ ଚମକିଲା ଭାରତ ଐତିହ୍ୟ, ବିଦେଶୀ ଦେଖିଲେ ଚାରିଧାମ ବୋଧଗୟା ଝଲକ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ଶୀତଲ କୁମାର ପାଲବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଫଳ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତ ମ୍ୟାଁମାର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଭ୍ୟତାମୂଳକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଉଭୟ ଦେଶର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଁମାରରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଜ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର, ଆମ୍ବାସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ମ୍ୟାଁମାର ପକ୍ଷରୁ ୟାଙ୍ଗୁନରେ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ ଓ ବୋଧଗୟା ଦର୍ଶନ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ଭାରତ ପଞ୍ଚ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଗୁଜରାଟରେ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ, ତାମିଲନାଡୁ ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ, ବିହାରରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ସ୍ଥଳ ବୁଦ୍ଧଗୟା ପ୍ରତୀକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉତ୍ତିକଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖରିଫ ଫସଲ ଧାନ ଫସଲ 80% ଅମଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଅମଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନପାରିବାରୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଥିବା କୃଷି ସମବାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବହୁ ଚାଷୀ ସରକାର ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଧାର କର୍ଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଧାର ଅର୍ଥ ଶୁଝିବାକୁ ଅମଳ ଧାନ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବହୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କୃଷିନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି କିଛି ଜୀବ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଖାଦ୍ୟପଥକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବକୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ହରମୋନ କ୍ଷରଣରେ ଅନିୟମିତତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏକ ସଦ୍ୟତମ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ
ଏକ ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣବତ୍ତା କମିଯାଉଛି। ତାହା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ସର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସରୋଜ ନାଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଇଳା ଜଳ ପ୍ରଭାବକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନୋଏଡାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ। ଗ୍ରାଫ 4 ଅନୁଯାୟୀ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୋଏଡା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 400 ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ନୋଏଡା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହୋଇ 400 ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ନୋଏଡା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। CRP ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିସାରିଛି। ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଯୋଗଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ 90 ଟଙ୍କା 58 ପଇସାକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ନିମ୍ନ ରେକର୍ଡ। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବା ପ୍ରଭାବରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଭଳି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ନିବେଶକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଲାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଡଲାର ଚାହିଦା। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ, ଆମେରିକା ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭର ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି। ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ରପ୍ତାନି କମିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୁକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନ ହୁଏ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମଦାନୀ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। RBI ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭିସା ପାଇଁ ଆଉ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭିସା ସେଣ୍ଟରର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 3000 ବର୍ଗଫୁଟର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିସା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ରହି ଆସୁଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା MIS, ଯାହା ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିୟମିତ ମାସିକ ଆୟ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। MIS ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଥରେ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 7.4% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ କେବଳ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। 3 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5550 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ମାସିକ ଆୟ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଜି କରୁଥିବା 120 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ନୂତନ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 55% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 31,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 48,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 32,000ରୁ 52,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି 62% ବୃଦ୍ଧି। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପରିମାଣ ମାସକୁ 33,000ରୁ 55,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 67% ରହିବ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 17,000ରୁ 30,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରି ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ଭଲ ଖବର ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।